विकास के विकसित भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आर्थिक दृष्टि से आप देखेंगे கோவையில் பாஜக ப்ரொஃபஷனல் பிரிவு சார்பில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்ச்சியில் பாஜக தேசிய செயல் தலைவர் நிतिन नवीन உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை பார்க்கலாம். माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक एक लोगों को जोड़ा है और जो उनका सपना है कि मैं एक कदम हर भारतवासी एक साथ चलेगा तो एक बार में 140 करोड़ कदम भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस विकसित भारत के सपने को साकार करें। आज जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, कोंगू के क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दिल में जगह दी और मैं कह सकता हूं कि दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस वे जो कोयम्बटूर से चेन्नई के लिए खुला, निश्चित रूप से ये विकसित भारत के सपने को साकार करने का बहुत बड़ा कदम है। நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தேசத்தை விஸ்வகுருவாக ஆக்க வேண்டும் என்று ஒரு முதல்நிலை சபதமேற்று பயணம் மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். குறிப்பாக தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், பொருளாதாரத்தில் நம்முடைய தேசம் 4வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அது முழுக்க நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்னேற்பாடு அதை செய்திருக்கக்கூடிய காரணமாக. அது ஒரு நாளிலே அது ஏற்பட்ட அந்த புரட்சி கிடையாது. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒவ்வொரு சாமானிய மனிதனையும் கூட இணைத்து இந்த பொருளாதார புரட்சியிலே கொண்டு வந்து இன்றைக்கு நாட்டை 4வது பொருளாதாரத்தினுடைய முன்னேற்றத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கின்றார். ஒவ்வொரு மனிதனையும் கூட அவர்கள் இணைத்திருக்கின்றார்கள். கோவையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் ஒரு முன்னேறிய ஒரு நகரமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக கோவை நகரத்திற்கு பல்வேறு திட்டங்களை நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள். அதிலே ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வந்தே பாரத்தினுடைய அந்த ட்ரெயின் கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு போகக்கூடிய அந்த ரயிலானது பல்வேறு தரப்பு மக்களால் பெரும் பாராட்டுக்கு பெற்றக்கூடிய இருந்து கொண்டிருக்கிறது. आज जब पूरे देश में हर राज्य में कुछ अलग अलग जगहों पे स्पेशल इनोवेटिव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसी में तमिलनाडु के एक रीजन को पोलाची को भी एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कदम है वो निश्चित रूप से तमिलनाडु के विकास के लिए एक बड़ा आयाम जोड़ेगा। आज हम जब इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं और इंटरप्रेन्योरशिप में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से कोयम्बटूर के इलाकों में हर प्रकार के टेक्सटाइल से लेकर छोटे छोटे एमएसएमई के कई प्रोजेक्ट आज भारत सरकार के सपोर्ट से चलाए जा रहे हैं। और ये जो हम कहते हैं कि हम जॉब गिवर्स हैं, हम जॉब सीकर्स नहीं हैं, तो एमएसएमई के प्रोजेक्ट निश्चित रूप से नए रोजगार के सृजन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि स्वरोजगार की बात करने वाले ये देश आज निश्चित रूप से युवाओं के लिए जो स्टार्टअप योजना है उससे बहुत बड़ा माइलस्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का युवा बना रहा है। ऐसे समय में जो रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं वो रिफॉर्म्स हर सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात आती है तो इस राज्य को जो पिछली सरकारें जब थी यूपीए की, तो पिछले 2004 से लेकर 14 के बीच में 10 वर्षों में जहां केंद्र का सहयोग मात्र आपके पूरे ग्रांट के रूप में आप देखते हैं तो मात्र करीब 1 लाख करोड़ मिला था, जबकि आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है तो करीब 6.5 लाख करोड़ रुपया की अधिक की राशि केंद्र सरकार के संस्था से ग्रांट और विभिन्न सहयोग के माध्यम से यहाँ चलाई जा रही है। ये स्पष्ट दिखाता है कि एनडीए की सरकार स्पष्ट मानती है कि हम विकास में कोई बेईमानी नहीं कर सकते। जहां से हमें नई तीव्रता से काम करते हैं और जहां हमारे भारत के लोग किसी भी कोने में रहते हैं माना एक बराबर होता है, ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इस दिशा के ओर संकेत करते हैं।
குறிப்பாக கோவை பகுதியை மையமிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் துறையில பல்வேறு புரட்சிகளின் மூலமாக நம்முடைய அரசாங்கம் பல்வேறு சலுகைகளை கொடுத்திருக்கின்றது. அதுபோல சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை கொடுத்திருக்கின்றது என்று இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக நம்முடைய பெருமை மிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கனவு எப்பொழுதும் அவருடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால், நாம் வேலையை மற்றவரிடத்திலே போய் கேட்கக்கூடிய நபராக இந்தியர்கள் இருக்கக்கூடாது, நாம் மற்றவர்களுக்கு வேலையை கொடுக்கக்கூடிய நபராக இந்தியா முன்னேற வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்டத்திலே அவர்கள் நம்மை முன்னேறி இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள். பொருளாதாரத்தில் புரட்சி, குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கான முன்னேற்றம், குறிப்பாக நம்முடைய உள்நாட்டினுடைய கட்டமைப்புக்காக பல்வேறு கட்டத்திலே அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், புள்ளி விவரத்தோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், 2004 முதல் 2013 வரை இருக்கக்கூடிய யூபிஏ அரசாங்கம் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு 1 லட்சம் கோடி மட்டும்தான் கொடுத்திருந்தார்கள். அதே 2014 இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழகத்திற்கு 6.5 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நம்முடைய நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அதுபோல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எப்பொழுதுமே நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று சொன்னால், மக்களுக்கான ஒரு கூட்டணியாக நிச்சயமாக அமையப்பெறும். குறிப்பாக நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நாட்டிலே எந்த மூலையிலே இருந்தாலும் கூட அது மக்கள் நலனுக்காக மட்டுமே அது செயல்படும். जहां मोदी सरकार ने कोबरा के एमएसपी को बढ़ाकर 140% किया, ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किस प्रकार तमिलनाडु के लोगों के प्रति उनकी भावना है, यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ के अन्य श्रमिकों के प्रति उनकी जो भावना है वह बहुत ही स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि हम तमिलनाडु के विकास में हर आयाम को जोड़ेंगे। और इस आंकड़ों को मैं कुछ और भी तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आज अगर हम मुद्रा लोन की बात करते हैं तो देश में अगर 52 करोड़ मुद्रा लोन मिले, जिसमें 6 करोड़ अकेले मुद्रा लोन के बेनिफिशियरी तमिलनाडु के रहे। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत में जहां पूरे देश में 36 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला, वहीं केवल तमिलनाडु में 1 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। हम अगर गरीबों के आवास की बात करते हैं तो देश में अगर 12 करोड़ गरीबों के आवास का निर्माण का काम पूरा हुआ तो अकेले तमिलनाडु में करीब 90 लाख गरीबों के आवास बनाए गए। ये आंकड़े हर तरह से इस बात को इंडिकेट करते हैं कि केंद्र की सरकार पूरी तरह से तमिलनाडु की जनता के विकास में के लिए तत्पर है, संकल्पित है। பல்வேறு திட்டங்களை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன். குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கின்றார். குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான நேரடி மானியம் அவருடைய வங்கிக் கணக்கில் கொண்டு போய் சேரக்கூடிய திட்டத்தில் எந்த இடர்பாடுகளும் இல்லாமல் அவர்கள் கொண்டு போய் திட்டத்தை அற்புதமாக செயல்படுத்தி இருக்கின்றார். புள்ளி விவரங்களோடு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார். குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு 1 கோடி பயனாளிகள் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் அதில் பயன்பெற்று இருக்கின்றார்கள். அதுபோக வீடு கட்டக்கூடிய திட்டத்தில் தமிழகத்தில் மட்டுமே 90 லட்சம் வீடுகள் இங்கே தமிழகத்திற்கு கட்டப்பட்டு இருக்கின்றது. தமிழகத்தில் அதிகப்படியான திட்டங்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு நம்முடைய பெருமைமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார். முத்ரா லோனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்திற்கு 6 லட்சம் முத்ரா லோன் கடன் திட்டங்களை அவர்கள் தந்திருக்கின்றார்கள். आज जब हम लोग एक तरफ विकास की बातों को कर रहे हैं, आज जहां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर को सुलूर में करीब 1.5 लाख की मदद से 1.5 लाख MSME की योजनाओं को यहाँ पर இந்த பண்டிகை நாட்களை முன்னிட்டு வில்லா மனைகளை முன்பதிவு செய்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டியில் 50% வரை தள்ளுபடி பெறுங்கள். பிரீமியம் வில்லா plots across Tamil Nadu from 4.5 lakhs to 3 crores. One layer G Square. For details call 8939750009.